जय जगन्नाथ मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो पिलामाने आज आम आलोचना करबा प्लस टू सेकेंड ईयर एमआईएल कंपलसरी यूनिट 2 रो तृतीय कविता बंदीर विरह व्यथा एवं जार रचयिता होउछंती पंडित गोपबंधु दास। तो कविता आलोचना करबा पूर्व प्रथमे आम लेखक परिचय संपर्क टिके आलोचना करनबा। पंडित गोपबंधु दास 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख से जन्मग्रहण करथिले। कोठी पुरी जिल्लार स्वांडो ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। तो सत्यवादी जुगर जड़े वरेण्य साहित्य साधक होइचंती गोपबंधु दास, जी कि निजर साहित्य कृति गुड़िकर सत्यवादी जुगर जो चिंता एवं चेतना ताको से प्रकाश करथिले। से केवल जड़े कवि नुहंती, से एकाधारे रहउचंती जड़े कवि, प्राबंधिक, दार्शनिक एवं समाज संस्कारक। तो से अनेक गुड़िए कविता प्रबंध सबू रचना कर कवितावली गुड़िक जदि कविता गुड़िक आम देखा तेबे कविता संकलन गुड़िक मध्य धर्मपद, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, अवकाश चिंता, नचिकेता उपाख्यान एवं गो महात्म्य इत्यादि रही। यह सहित से सत्यवादी पत्रिका एवं समाज पत्रिकार मध्य संपादक एवं प्रतिष्ठाता। सत्यवादी पत्रिका 1915 मसीह एवं परवर्ती समय से प्रकाश करी कौन ना समाज पत्रिका। तो ये दुईटी पत्रिकार से संपादक एवं प्रतिष्ठाता। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। ओडिशार शिक्षा, साहित्य, समाज, रीतिनीति और संस्कृतिर जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक। देश पाई आत्मबली देवा थिला तांको जीवनर चरम और परम व्रत। बाल्य बयसरु से देश सेवारे निजको नियोजित करथिले। नीलकंठ और हरिहरଙ୍କ साहचर्य कवि गोपबंधुଙ୍କ ଏହି କାମରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। तो कौन ना गोपबंधु पिलाटी दिनरू बाल्य बयस अर्थात पिलाटी दिनरू से देश सेवारे निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर देश पाई निज जीवन को मध्य से कौन करथिले ना जलांजलि देइथिले एवं एथिरे तांको सहाय्य करथिले किए नीलकंठ दास एवं आचार्य हरिहर। एमानंक ठारू मध्य से अधिकांश समय प्रेरणा देइथिले बा प्रोत्साहन लाभ करथिले। कलिकतारू ओकिलाती पास करी मध्य से ओकिलाती अपेक्षा शिक्षकता को अधिक पसंद करथिले। से ओकिलाती कलिकतारे ओकिलाती पढ़ी किंतु कौन ना शिक्षकता को निज जीवनर वृत्ति भाव से ग्रहण करने। सत्यवादी रे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सुस्थ और आदर्श देशभक्त तैयारी करिबारे लागि पड़ी। से सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले केबे ना 1909 मसीह से सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले, जोंठारे कि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते शिक्षा लाभ करिबार सुजोग पाउथिले एवं से छात्र छात्री माननकु से कौन सुस्थ एवं आदर्श देशभक्त रूप से तैयारी करिबारे लागि पड़िथिले। गोपबंधुଙ୍କର बहुमुखी व्यक्तित्व शिक्षकता ठारू स्वाधीनता संग्रामी पर्यंत परिव्याप्त थिला। मानव सेवा थिला तांको जीवनर आदर्श। देशर स्वाधीनता थिला उत्कलमणिଙ୍କର एकमात्र काम्य। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे गढ़िया पई गोपबंधुଙ୍କ उद्यम उल्लेखयोग्य। गोपबंधुଙ୍କ साहित्य मानविकतार साहित्य, स्वदेश प्रीति और मानव संप्रीति तार मुख्य अवलंबन। ये सबु सत्वे कवि गोपबंधु थिले खूब भावप्रवण। तांको रचनावली रे एहार प्रतिफलन देखिया को मिले। तो गोपबंधु केवल जने शिक्षक नथिले, शिक्षकता ठारू आरंभ करी स्वाधीनता संग्रामी पर्यंत तांकर जीवन परिव्याप्त थिला एवं मानव सेवा को से माधव सेवा भाव में ग्रहण करी तांको जीवन को मानव सेवा पाई से उत्सर्गीकृत कर देथिले। मानव सेवा ही थिला तांको जीवनर सबुठारु बड़ आदर्श। यह सहित देश किभଳି भाବରେ स्वाधीनता लाभ करिपारिबो सेथिपाई मध्य उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास अनेक चेष्टा करिसंती ओडिशा को गोटे स्वतंत्र प्रदेश रूप में मान्यता देवा पई तांकर भूमिका हेउची गुरुत्वपूर्ण। गोपबंधुଙ୍କର साहित्य थिला मानविकतार साहित्य, अर्थात कहले कौन ना मानव
ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋଭାବ ତାହା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋଭାବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି କ'ଣ ନା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତ ଏ କବିତାଟି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ এই କବିତାଟି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ 1923-24 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ କାରା କବିତା ଏବଂ ଯାହାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି এই ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, ବନ୍ଦୀର କହିଲେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ବିରହ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି ତାର ବ୍ୟଥା ବା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ମନର ଭାବ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଏ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର କବିତା। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଋତୁରାଜ ବା ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେ ମଧୁର ବସନ୍ତର ସମୟ ଯେତେବେଳେ କବି ଏହି କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ତପନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଛାଡ଼ି ଏବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜଣକୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ନା ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ସଜେଇ ହେଇଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଯେଉଁଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଶୀତଳ କିରଣ ରୂପକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆକାଶରେ ଟଣାଯାଇଛି। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ ତରୁ ଗିରିଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉ ବିଦାୟକାଳୀନ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ବସାକୁ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଳରବକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କିଚିରି ମିଚିରିକୁ କବି ଏଠାରେ କରୁଣ ଗାନ ଅର୍ଥାତ୍
ମାନେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଳରବ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କରୁଣ ଭାବ ଭରି ରହିଛି। ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁଗିରି, ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପର୍ବତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଛାୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତେ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ତରୁ ଏବଂ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପର୍ବତର ଶିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର କିରଣ କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସୁନାର କିରଣକୁ ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତର ଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁନାର କିରଣ ବିଛେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତେ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ମସ୍ତକରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ରାଟଟିଏ ବା ରାଜାଟିଏ କ'ଣ କରେ ନା ହେମବରଣୀ ପାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ଖୁସି ହେଇ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତରୁଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପର୍ବତର ମସ୍ତକରେ ହେମବରଣୀ ପାଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସୁନାର କିରଣ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ବତର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ, ଯେଉଁ ପର୍ବତ ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ବତରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପର୍ବତରେ ବସିକି ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଅନୁରାଗ କହିଲେ ସ୍ନେହ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯାହା ସହିତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପୂର୍ବ ଦିଗର ସ୍ନେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ ଏବଂ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅଛି ନା ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, କନକ କର କହିଲେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସୁନେଲି କିରଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁନେଲି କିରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ ତ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜର ସୁନେଲି କିରଣକୁ ସେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ମୁହଁକୁ କରି ସୁନେଲି କିରଣ ବିସ୍ତାର କରି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନ ନୁହଁ କାତର। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କଥା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ, ଯେଉଁ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ ପବନ ବହୁଛି, ସେ କୋମଳ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନ ନୁହଁ କାତର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ସେଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ
से कौन कहउचंती ना अचिरे फेरिबी धन नुह कातर। अचिरे अर्थात मो खूब शीघ्र पुणी फेरिबी संध्या समय हो जाइए पुणी जिते बेले सकाळ हेबो मु पुणी आउ थरे पूर्व दिगकू फेरी आसीबी सेतिपई नुह कातर अर्थात तुमे दुखित हबार कौनसी कारण नाही। अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राची कपळे ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालिमा बळे। तो जेतेबेले सूर्यदेव आश्वासना देइचंती पूर्व दिग कौन ना मु पुणी फेरी आसीबी तो सेतेबेले से स्नेह भरा कंठरे से कहउचंती पूर्व दिगकू तो क्षणक पाई गोटे मुहूर्त पाई जो समय से आश्वासना देउचंती क्षणक पाई प्राची कपोळे अर्थात प्राची पूर्व दिगर गालरे कौन ହେଇଛି ना स्नेह ର ଯୋଉ ଦାଗ ଦେଖା ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବଳେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିରହର ଦୁଃଖ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ତଥାପି ତା ମନରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ये ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ର କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ଦେଖା ଦେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିଷାଦ ରେଖା ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ଅର୍ଥାତ ବିଷାଦ ସେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା କେବଳ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ବିଚ୍ଛେଦର ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ବିଷାଦ ରେଖା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବିଚ୍ଛେଦରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ। ତ ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହବା ବା ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ କଣ ନା ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷଲତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରୀତି ପାଶେ ପ୍ରେମର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା କିଏ ନା ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନ ଚେତନ ମାନେ ସେ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ହଉ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ପ୍ରେମର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଠାରୁ ବିରହ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦାରୁଣ ମାନେ ସେଇ କଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ବି ରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେକି କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେତେବେଳେ ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଥା ଭରି ଦଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ଦଉଛି। ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା ଯେହେତୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଛି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେକି କଥା ତ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ଅତୀତ ଜୀବନର କଥା ପଛ କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ତ ସିପାହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଜଗୁଆଳି ସେଇ ଜେଲର ଯିଏ ଜଗୁଆଳି ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଣୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିକି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରରେ ଚାବି ନଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ନେଇ ନଯାଅ। ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ
विश्ववासी प्रति विचित्र एकी विधि आशीष प्रणय पीयूषे मिशिछि किया विरह विष प्रणय अर्थात प्रेम को एठारे से पीयूष अर्थात अमृत सहित तुलना करिसेंती एवं विरह को कौन करिसेंती ना से विष सहित बा विच्छेद को से विष सहित तुलना करिसेंती ए जो कौन ना सूर्य एवं पृथ्वी मध्य जो प्रणय ये जो प्रेम कौन है ना संध्या समय जिते बेले उपस्थित हो विच्छेद रूपक विष मिसी जाइए जो सूर्य एवं पृथ्वीर प्रणय रे विश्ववासी प्रति विचित्र एक विधि आशीष अर्थात जो प्रणय रे प्रणय रूपक अमृत रे ये जो विच्छेद रूपक विष मिसी जीवा एटा कि प्रकार माने विधातांकर नियम से कथा कहउचंती सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही अर्थात सुख पाखरे दुख संजोग थिले विच्छेद एटा होउची दुनियार गोटे नियम सेमिति कौन कहउचंती एठारे कवि सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि सरोज अर्थात पद्म फूल देखिबाकू अति सुंदर जेतेबेले कविटीए कौनसी सौंदर्य वस्तुर कथा बा नायिकार मुह को वर्णना करिथाए सेतेबेले से पद्म फूलर उदाहरण देइथाए जेतेबेले कौनसी एक सुंदर फूल कथा आमे मन को आणु सेतेबेले मने पड़ी जाए आमर पद्म फूल कथा ता मध्य एते सौंदर्य रहिथिले मध्य कौन करिसेंती भगवान ना सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि पद्म फूलर नाड़े कौन होता अहि अर्थात सब साप गोड़ाई ही रही था एते सौंदर्यता ता मध्य भरीदेले मध्य तार नाड़े अहि बा साप सब गुड़ाई रही था विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही तो भगवान कौन कर ना सुख मध्य दुख को दे देइचंती प्रणय मध्य विरह ठीक से भाई भाव ये जो सुंदर पद्म फूल मध्य ए जो माने कौन अहि बा साप गुड़े ही रहिबा यह गोटे विपरीत स्थिति बोली एठारे से कवि कहते प्रिय जनप्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे विरह विषम विषेम मन पराण खारे प्रिय जनप्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारे तो जिते बड़े बंदी होती कवि गोपबंधु दास हजारीबाग जेल से निजर प्रिय जन आत्मीय स्वजन निजर बंधु बांधव सांग सखा मान छाड़ी से आसी सहित प्रिय स्थान अर्थात जहाँ जन्मभूमि थिला ताकू से छाड़ी आज एठारे कौन होती से हजारीबाग जेल रे बंदी होती विरह विषम विषेम मन पराण घारे अर्थात विच्छेद रूपक विषय विच्छेद रूपक विष तांकर मन को कौन कर पकाउछि ना दग्धीभूत कर पकाउछि से प्रेम से विरह रूपक विषय से आज जर्जरित हो जाउछंती विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृद वेदना तापित अंतरे आसीब अबा क्षणे सांत्वना तब ये जो प्रकृति से देखुचंती जो संध्या समय जेते बेले सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हेउचंती तो पृथ्वी मध्यरु सूर्य विदाय नउचंती किंतु से सांत्वना देउचंती सूर्य जे पुणी मु कौन करिबी ना काली की फेरी आसीबी पुणी अति शीघ्र मु तुम पाखक फेरी आसीबी तेणु दुखित हबार कोनोसी कारण नाही तो प्रकृति रे से निजर हृदयर वेदना को देखिया पाउचंती से जेमिति निजर प्रिय जन मानक ठारू विच्छेद हेबार दुख को अनुभव करुचंती ठीक से भली से प्रकृति रे मध्य अनुभव करुचंती किभली भाबरे पृथ्वी ठारू सूर्य विदाय ने से मध्य आज कौन ना विच्छेदर दुख सूर्यंक मुहरे देखा देउछि ठीक से भली भाबरे आज तांको हृदय रे मध्य प्रिय जन मानक ठारू विच्छेदर जो दुख रे से आज जर्जरित तो प्रकृति रे से जहा देखुचंती से निज मध्य ताकू से उपलब्धि करि पारुचंती तापित अंतरे आसीब अबा क्षणे सांत्वना अर्थात जो भाव में सूर्य आश्वासना देइचंती काहाकू ना पूर्व दिग को मु पुणी फेरी आसीबी ठीक से भाव में प्रकृति क्षेत्र में जदि यही भाव में हो पारुची ताले गोपबंधु दास चिंता करिसेंती मु मध्य आज सिना कौन ना हजारीबाग जेल रे मु आज बंदी होई रहिची मु आज आबद्ध होई रहिची सूर्य जो भाव में काली पुणी कौन करेंगे ना पूर्व दिगरे उदय हेबे पुणी पूर्व दिग को से फेरी आसबे ठीक से भाई मु कौन करी ना
मोर जो प्रियजन पाखकू मोर प्रिय भूमि पाखकू मु मध्य फेरीजिबि ଏହା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ କିମ୍ପା କର କଟାଳ କକ୍ଷେ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରହ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ସିପାହୀ, ସିପାହୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଜେଲର ଜଗୁଆଳ, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଯା। କକ୍ଷେ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ। ତ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ ନା ମୋତେ ଯୋଉ କାରାଗାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅବରୋଧ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ କକ୍ଷେ ଅବରୋଧ ସମୟ ପରା ଗୋଧୂଳି କାଳ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଉଛି କକ୍ଷରେ ବା ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିବାର ସମୟ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇନାହିଁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖ ରତ ରତ ହୁଅଇ ରବି ଏବେ ଗଗନେ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ଅସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ବୁଲିବି ଏଥି କାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାରାଗୃହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଲିବି, ଆଉ ଟିକିଏ ସେଇ ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଉପଭୋଗ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ବେଦନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। ଯମଦୂତେ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ବସିବ ତିଳେ ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା, ଯମଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯମଦୂତ ଯେମିତି କାହାର ବୟସ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଯମଦୂତ ଅତି କ୍ରୂର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କାହାର ହୃଦୟକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଯମଦୂତ ବୋଲି ସିପାହୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ସିପାହୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ସେ କାହାର ଦୁଃଖ କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ, କାହାର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ତା କାନକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ହୃଦେ କରୁଣା କାହୁଁ ବସିବ ତିଳେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସିପାହୀ ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କେବେ କରୁଣା କରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କେବେ ଦୟା କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ, ବିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଗାତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାରା ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ କାରାଗୃହ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସିପାହୀର କଥା ନ ମାନି, ଯେହେତୁ ସିପାହୀ କ'ଣ କରିବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସିପାହୀ କଥା ନ ଶୁଣି ଅଧିକ କିଛି ତାକୁ କହିବି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ନିଜର ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ, ମୋର ହିଁ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି କ'ଣ କରିବା କଥା ନା ସେଇ କାରାଗୃହକୁ ପଶିଗଲେ ହିଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।